تمہاری اللہ، تمہاری قرآن، تمہارا رسول اللہ کو اتنا جوتا مارتی، پھر بھی تم بار بار ذلیل ہونے کو آتی ادھر. کیسا انگار آتا؟ ایسا انگار آتا جب پچھواڑے میں تمہارے یہ سپر چیٹ کا انگار تم مومنوں کے پچھواڑے میں آتا. سنیں میری بات، میں آپ کے رسول اللہ کو گے ثابت کرتا ہوں، چلے گا تم کو؟ نیکسٹ کالر کو ہم لے کے آتے ہیں، کیونکہ یہ انسان ہماری نظر میں بالکل فارغ ہے، کیونکہ میں اس کو اگر 2 بار ایڈ کر چکا ہوں، پھر سے ایڈ کروں گا تو یہ پھر سے میرے ٹاپک پر بات نہیں کرے گا. آپ دیکھ لیں، میرے ٹاپک پر بات کرو گے اچھا مسلم یا نہیں کرنی؟ کسی اور کو لے لو، بہت لوگ ویٹ کر رہے ہیں. ہلو دیکھو، میں آپ سے ہر چیز پہ بات کرنا چاہتا ہوں، لیکن مجھے آپ مخلص ثابت کرو اپنے آپ کو، تب میں کروں نا. جب میں آپ کی حقیقت ہی جانتا ہوں کہ آپ کو اگر کوئی جو ہے نا سامنے بھی سب کچھ کوئی دکھا دینا، آپ نے ماننا نہیں ہے. آپ نے پکی قسم کھائی ہے کہ میں نے نہیں ماننا ہے، تم جو مرضی. ٹھیک ہے میں مان لوں گا، سنیں میری بات، ٹھیک ہے میں مان لوں گا. چل میں بھی ثابت کرتا ہوں. اب دیکھو سن نہیں رہا، کیا ثابت کرنا ہے وہ تو سن لے میرے بھائی. ایسے ہی ثابت کرنا چلا نہیں، سوال آپ تو لے مجھے لو. کہیں گے کہ یہ ثابت کرو، سوال تو ہاں بالکل، میں آپ کو پاگل ثابت کرتا ہوں، بس یہ کافی ہے. ذہنی بیمار میں میں آپ کے رسول اللہ کو، سنو میری بات، میں آپ کے رسول اللہ کو لونڈے باز ثابت کرتا ہوں، ٹھیک ہے؟ اس سے آپ لوگ کو غرض ہی نہیں اسلام سے. میں آپ کے رسول اللہ کو سنیں میری بات، میں آپ کے رسول اللہ کو گے ثابت کرتا ہوں، چلے گا تم کو؟ تو پاگل آدمی کیسے ثابت کر سکتے جب بندے کا دماغ ہی تمہارے ریفرنس سے ارحب یا محبوب یرقبون یا رسول اللہ، اس کا مطلب کیا ہے؟ ایک منٹ، یرقبون یا رسول اللہ کا مطلب کیا ہے مجھے یہ بتا دو. قرآن نے تیرے جیسے لوگوں کو شروع میں البقرہ میں نے اس دن بھی آپ کو بتایا تھا، اس کے اندر جو ہے نا آپ لوگ تیرے جیسے لوگوں کو قرآن نے کچھ نہیں بولا میرے جیسے لوگوں کو، پر قرآن نے تیرے جیسے لوگوں کو ضرور بولا ہے سورہ یونس میں کہ جو لوگ اپنا عقل استعمال نہیں کرتے اس کے اوپر ہم گندگی ڈال دیتا ہے. سورہ یونس سورہ نمبر 10 آیا نمبر 100. وہ بولا تیرے جیسے لوگوں کے دلوں پر، دماغ پر اور آنکھوں پر وہ گندگی ڈال دیتے ہیں. ابھی تم میرے کو بتاؤ کہ تمہارا رسول اللہ کو میں ابھی بسائیکل ثابت کرے گا، یہ ثابت کرے گا، تم کیا کرے گا؟ اور تمہارے ریفرنس سے ہی ثابت کرے گا. میرے کو بتاؤ یرقبون یا رسول اللہ کا میننگ کیا ہوتی؟ تم کو یہی لینگویج سمجھ میں آتی، کافر تم نہیں سمجھتا ہماری پیاری پیاری سیدھی باتوں کو. ابھی بولو ڈنگر، what is the meaning of یرقبون یا رسول اللہ؟ پٹھان تم نہیں بولتی تو ہم تم کو بہت مارتی آج. بولو. افسوس تو مجھے یہی ہے نا کہ تو مجھے سٹریم سے نہ نکال سکتا نا. تم کو زندگی بھر افسوس رہے گی پٹھان کہ تم کیوں ہماری سٹریم میں ذلیل ہونے آتی. واللہ ہم تم کو اتنا ذلیل کرتی، روز تمہاری اللہ، تمہاری قرآن، تمہارا رسول اللہ کو اتنا جوتا مارتی، پھر بھی تم بار بار ذلیل ہونے کو آتی ادھر. ابھی 1430 لوگ تم کو دیکھ کر ہنستی کامنٹ میں، تم اپنا مذاق خود بنواتی، بس بکواس کرتی، ثابت کچھ نہیں کرتی. واللہ پٹھان تم پٹھانوں کا نام برباد کرتی. ابھی بولو یرقبون رسول اللہ کا مطلب کیا ہوتی پٹھان؟ بولو، تمہاری حدوں سے میں لکھا ہوا ہے. ارے بولو، ہاں بولو، ابھی بولو، ارے بولو، ہم سن رہے ہیں، بولو کس لیے آتا ہوں؟ ابھی خاموش ہو جانا، میں بول لوں نا، خاموش ہو جا، بولو کر تاکہ یہ 2 نمبر ہندو بھی سن لے اور تو بھی سن لے. پھر میں جاتا ہوں، مجھے نیند بھی آ جائے گی. میں آپ کی حقیقت جانتا ہوں، میں صرف جو ہے نا تیرے پچھواڑے میں آگ لگانے آتا ہوں ڈیلی. واللہ پچھواڑے میں تو تمہارے آگ لگتا، جیسے ہی سپر چیٹ آتا تمہارے پچھواڑے میں انگار آتا. معلوم نا کیسا انگار آتا؟ ایسا انگار آتا جب پچھواڑے میں تمہارے یہ سپر چیٹ کا انگار تم مومنوں کے پچھواڑے میں آتا. بولتی نا تم بار بار آ کے کہ تم کو سناتنی سپر چیٹ دیتی، تم کو کنٹریبیوشن دیتی تو تمہارے پچھواڑے میں انگار لگتی. واللہ میاں ابھی تک تم نے ہم کو اس کا جواب نہیں دی پٹھان کہ تمہارا وہ 100 سے زیادہ لڑکیاں افغانستانی ادھر کئی کو آئی، آ کر کے سناتن ایکسپٹ کی اور ادھر کو شادی کی، وہ ادھر افغانستان سے بھاگ کے آئی. جب تمہارا اسلام اتنا پیارا ہوتی، تمہارا رسول اللہ اتنا خوبصورت، اتنا بڑھیا مذہب والا ہوتی، اور تمہارا افغانستان شریعہ لو والا اتنا پیارا قانون والا ملک ہوتی، تو ادھر سے مسلمان کائے کو بھاگتی؟ جہازوں پہ چڑھ چڑھ کے کائے کو بھاگتی تمہارا سارے قوم؟
और इधर तुम्हारी 100 लड़कियां आकर के सनातन को एक्सेप्ट करके सनातनियों से शादी क्यों करती जब तुम इतना प्यारा होती? वल्ला पठान, हमको इसका जवाब तुम नहीं दिया आज तक। मैं बोलो। देता हूं ना, आप जरा दो तमीज ना, के दायरे में दो। रह के बात करो ना। अरे देता हूं मैं ना। तुमको बहुत इज्जत देती। ये लो, तुमको अपने सर पे बैठाती। वेट, ये लो, तेरा तुम देना- हमारे सर पे बैठो, तुम हमारे सर का ताज बनो, पर हमारा जवाब दो पठान, भागो नहीं। बोलो। अभी तू खामोश होगा तो मैं जवाब दूंगा। तेरी बीमारी मैंने पकड़ी हुई है, तू खामोश नहीं होते ताकि हिंदू जो है ना बेचारे वैसे तुझे देखते रहे कि वल्ला ये तो बड़ा तुम्हारे पेट भर पिछवाड़े गए, में तो हिंदू बड़ा से वो कर बड़ी रहे। तकलीफ, बड़ी तकलीफ तुमको हिंदू और सनातनी से। अरे भैया, तुम भी हिंदू ही हो, अफगानिस्तानी सब हिंदू ही है, पाकिस्तानी सब हिंदू हैं, नाम ही बड़ा हिंदुस्तानी बताइए, सब हिंदू हैं, सनातनी। सब सिंधु सभ्यता के पास रहने वाले हिंदू हैं। सनातनी नहीं हो, ये बात अलग है। इस्लामी हो, मुस्लिम हो, पर हिंदू जरूर हो। डंगर, तुम खुद अच्छा, को ही पता है गाली तू क्या देता। कहते हैं? तेरा खाना पीना क्या है? यही कंट्रीब्यूशन तेरा खाना पीना है, मैं नहीं जानता। मेरा खाना पीना एकदम शाकाहारी होती। ये देखो, हाँ, ये कंट्रीब्यूशन से आया हुआ है, ये हाँ कंट्रीब्यूशन से आया बिल्कुल हुआ है। कंट्रीब्यूशन से आती। मैं बाहर काम तो करने को नहीं जाती, जॉब करने को तो नहीं मुझे जाती। पता है, ये जो मुझे सुपर पता है। चैट आती, इसी से मेरा खाना आती। अभी तुम बताओ कि तुम्हारा रसूलुल्लाह का खाना किधर से आती थी? हम बताओ लोग मेरे मेहनत को। करके हम लोग मेहनत करके कमाते हैं, वल्ला और तुम तुम्हारा हिंदू- रसूलुल्लाह मेहनत करती थी? एक तू मिनट, हिंदुओं तुम्हारा को रसूलुल्लाह बेवकूफ मेहनत बनाता करती थी कि नहीं करती थी? अच्छा, तुम्हारा हमारा रसूलुल्लाह रसूलुल्लाह- क्या काम करती थी? बताओ मेरे को, क्या काम करती थी तुम्हारा मैं रसूलुल्लाह? आपको ये बताऊं ना, तू जो है ना, अरे मैं ये पूछ रहा हूँ, मेरी बात सुनो भाई खान। हेलो पठान, मैं कहता हूँ हम ये इंडिया पूछती full of- कि तुम्हारा full of रसूलुल्लाह क्या काम करती? अरे डंगर, पाप नहीं करने का, ठीक है? तुमको साला यही लैंग्वेज समझ में आती है। हमको ये बताओ, अगर तुम्हारा रसूलुल्लाह मेहनत करती तो वो का क्या बिजनेस होती? तुम्हारा रसूलुल्लाह क्या बिजनेस करती, हमको बताओ, बोलो। वो आपको बताने की जरूरत नहीं, वो मुसलमान जानते अब हैं वो कि क्या मेरे को business करते बताने हैं। की जरूरत तो तब होगी जब वो कोई बिजनेस करती। वो खदीजा वो का करते टुकड़ों हैं। पर पलती, उसके बाद और लूट मार नहीं, करती, वो- उसके बाद गुलाम लौंडियों को बेच करके घोड़ा, हाथी, हथियार, पैसा और रोटी लेती, दलाली करती। तुम्हारा रसूलुल्लाह लौंडी को बेच करके उसका पैसा खाती। ये तुम्हारे रसूलुल्लाह का बिजनेस होती। इसके अलावा कोई बिजनेस है तो बताओ मेरे को। मेरा बोलो। बिजनेस अब भी ये है ना कि मैं किसी आपकी जो हिंदुओं जो वो है ये ना, उसको तुम्हारे जो ना, बनाओ सुनो अपना- मेरी बात, ये जो वो हिंदू बना हिंदू दो। करते हो ना, और उसको टक्की- सुनो, ये अरे भाई सुनो, ये जो हिंदू हिंदू करते हो ना तुम लोग, ये तुम्हारे अब्बा है हिंदू। अगर अपने बाप पे जाएगा ना तो खान मिलेगा, दादा पे जाएगा खान मिलेगा, परदादा पे जाएगा तो शायद कैसे कुछ लग रहा है? परसेंट चांस है। कैसा लग रहा सुनो है मेरी जी? बात डंगर, मेरी बात सुनो, कुछ परसेंट चांस है कि तुमको खान मिल जाए। लेकिन परदादा के बाप पे जाएगा ना तो शर्मा, उपाध्याय, महाजन ही मिलेगा। ये तुम्हारे अब्बा होती सब कितनी हो हिंदू, रही है? अपने अब्बाओं को हिंदू नहीं का सिर्फ भूलते। नाम लिया मैंने, कितना नहीं, जबरदस्ती तुम आराम से करते। आती क्या? मेरे को बात नहीं करना इस पे। मेरे को ये बताओ, तुम्हारे रसूलुल्लाह का बिजनेस क्या होती? क्या बिजनेस करती आप- तुम्हारा रसूलुल्लाह? आप कौन होते हैं? आप कौन होते पूछने वाले? मुझे ये अबे तो बताओ। तुम कौन होते हो हमारे सुपर चैट पे बात वही करने तो वाले? मैं हु द बोल रहा हेल आर यू? हु द हेल आर यू बंदर? मैं तुझे भगा के रहूंगा इंशाल्लाह। इस फ्री अल्लाह बल्ला बल्ला, तुम हमको नहीं भगाती, हम तुमको दौड़ाती, और तुम्हारे पास किसी सवाल का जवाब नहीं होती, बस तुम भागती। पठान वल्ला तुम भागती और हम तुमको दौड़ाती। अभी देखो कैसा दौड़ाती। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा नज़यतुमुर रसूलु फक़द्दिमू बैना यदा नुजाविकुम सदक़तन ज़ालिका खैरुल लकुम अतवाहरु। ए मुसलमानों, कौन सच्चा मुस्लिम? ए मुसलमानों, जब तुम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सरगोशी करना चाहो तो अपनी सरगोशी से पहले कुछ सदका दे दिया करो। तुम्हारे हक में ये बेहतर है और पाकीज़ा है। ये तुम्हारा अल्लाह तुम्हारे रसूलुल्लाह के लिए भीख मांग रहा था उधर बैठ करके कि भैया अगर कुछ बातचीत करना चाहो, कुछ सलाह मशवरा लेना चाहो मेरे रसूल से, तो पहले पैसा वैसा दो। ये था तुम्हारे रसूलुल्लाह का बिजनेस। अभी हम नॉलेज देता, सुनो डंगर हमारा बात, अभी हम नॉलेज देता, बदले में हमारा भाई लोग हमको पैसा देता, हमको सुपर चैट देता,
उधर तुम्हारे रसूलुल्लाह नॉलेज दे रहा था तो वो भी पैसा ले रहा था। अगर हम इस पे गलत हो गए तो तुम्हारा रसूलुल्लाह सबसे पहला, तुम्हारा रसूलुल्लाह हमारा गुरु, हम तुम्हारे रसूलुल्लाह से सीखे हैं नॉलेज दे करके पैसा लेना, तुम्हारे मुल्लाओं से सीखे हैं मदरसे में कुरान पढ़ा करके बच्चों की तशरीफ लेना और उनके माँ बाप से पैसा लेना। अब तशरीफ तो नहीं ले रहे ना, तुम्हारी पैसा ही ले रहे ना भाई। तुम तो तशरीफ भी दे रहे हो मुल्ला को और पैसा भी दे रहे हो, उसमें क्या बोलना तुम्हारा? बोलो बोलो। मैं आपको मैसेज कर रहा हूँ ना। वल्लाह तुम मैसेज काहे को करती? मुंह में तुम्हारा टेप लग गई। मैं इसलिए मैसेज नहीं, तुमको टेप लग गई मुंह में, मुंह से बोलो ना, हम सुनती। वल्लाह पठान, आज हम तुम्हारी तशरीफ भी लेती, इधर सनातनियों से हम पैसा लेती और तुमसे तशरीफ लेती। दे के जाना आज तुम तशरीफ। मैं जब तक तुझे भगाऊं ना, मैं जब वल्लाह हम तुमको इतना भगाती, इतना दौड़ाती, एक भी बात का जवाब तुम नहीं देती। अच्छा ये क्या है? ये तुम्हारा अल्लाह ये भीख क्यों मांग रहा है रसूलुल्लाह के लिए? हमको ये बता दो, ये क्या है? ये क्यों मांग रहा है? किधर इसमें किधर रसूलुल्लाह के लिए मांग? अरे ये लिखा है रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये क्या है? ये क्या लिखा है? नहीं जानता है। अरे पढ़े लिखा है कि दंगर है? ए मुसलमानों, जब तुम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सरगोशी करना चाहो तो अपनी सरगोशी से पहले कुछ सदका दे दिया करो। किसको? ये तुम्हारे हक में है और बेहतर पाकीज़ा है। ये है भैया, ये है भैया डिजिटल सुपर चैट, डायरेक्ट फेस टू फेस। अल्लाह ए मेरे प्यारे रसूल, और हमने तेरे लिए जायज कर दी तेरे चाचा की बेटियां, तेरी मामा की बेटियां, तेरे खाला की बेटियां और तेरी फूफो की बेटियां और तेरी माँ की तरफ से जो है वो बेटियां, और जिन्होंने तेरे साथ हिजरत की वो भी हमने तेरे लिए जायज कर दी, हलाल कर दी। लिहाजा तू जब चाहे इनके साथ डिंग डोंग बजा लाए। और वो मुसलमान पाकीज़ा औरत जो अपने आप को तुझे गिफ्ट करना चाहे बिना निकाह के, तू जब चाहे उसको भी बजा लाए। ये आपके रसूलुल्लाह क्या कान डाले जा रहे मेरे भाई? ये क्या है? इसको बताओ। सब्र कर, अपनी आवाज सीधी करना। अगर कोई हिम्मत है तो अगर अल्लाह का रसूल अगर अल्लाह के रसूल को किसी की बीवी पसंद आ जाए तो उस इंसान के लिए ये मुनासिब नहीं कि वो अपनी बीवी को अपने घर में रखे। लिहाजा उसको चाहिए कि वो अपनी बीवी को तलाक दे दे ताकि अल्लाह का रसूल उससे निकाह करके डिंग डोंग बजा लाए। ये क्या है भाई? के लिए बड़ी अच्छी है, ये हिंदू के लिए अगर अगर नबी किसी को रास्ते में चलते हुए देख ले और उस पर रसूल अल्लाह का दिल आ जाए और वो ये कह दे, ए जाने वाली हसीना, मैंने तुझे अपने लिए पसंद कर लिया, तो पहुंच के पसीना सजा दे मेरे घर का जीना, तो उस महिला को कतई ये इजाजत नहीं है कि वो रसूल अल्लाह की इस पेशकश को ठुकरा दे। ये क्या है भाई? ये क्या है? ये आपका अल्लाह बताता है कि ए लोगों, जब तुम रसूल के निकाह में दावत पर बुलाए जाओ तो वहां पर ज्यादा देर ना रुका करो, क्योंकि रसूल अल्लाह को डिंग डोंग करना होता है, तो लिहाजा जल्दी जल्दी से खाना खा करके निकल जाया करो। ये इतना फारिग अल्लाह है तुम्हारा जिसको रसूल अल्लाह की सेक्सुअल लाइफ की इतनी परवाह पड़ी है कि लोगों को उनके घर से मेहमान को भेजने का काम भी अल्लाह ही कर रहा है कुरान में। जाओ भैया घर से चले जाओ, रसूल अल्लाह को डिंग डोंग करना है उसके सफिया के साथ, सॉरी जैनब के साथ। और जैनब कौन? आपके मुंह बोले बेटे जैद की बीवी, उसके साथ जिसका निकाह अल्लाह ने किया। वली कौन था? निकाह किसने पढ़ाया? अल्लाह ने खुद पढ़ा, खुतबा की किसी और से पढ़वाया। और जैद ने तलाक कब दिया भाई? जो निकाह करवा दिया। कहां तक भागोगे सच्चा मुस्लिम? इतना दौड़ाएंगे तुमको, इतना दौड़ाएंगे हम तुमको कि तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे रसूलुल्लाह भी शर्मिंदा होकर के दोबारा खुदकुशी कर लेंगे कब्र से निकलकर। समझे?
हमसे बकवास ना करना, बच्चे हो तुम अभी। बोलो अब, बोलो। अभी जितनी बकवास तूने की है ना, इससे ज्यादा अच्छा। बकवास और हो ही नहीं सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया इन बातों को बकवास कहने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। मुंह बंद कर, मुंह अभी बंद कर, मुंह बंद कर, मुंह बंद कर अभी। भाई मेरी बात सुन, मेरी बात सुन सच्चा मुस्लिम, इन बातों को बकवास कहने के लिए आपका शुक्रिया, लव यू। हाँ, ये सारी की सारी कुरान की आयतें थी जिसको तुमने बकवास कहा, मुबारक हो तुमको। कुरान की आयत जिस तरह है ना वो उस तरह नहीं है। मैं कोई मुसलमान हूं तेरी तरह चुतिया आदमी नहीं हूं। चल निकल ले, कुछ नहीं है तेरे पास। फारिग, गया, टाटा, बाय, खत्म, फिनिश, गया, कुछ नहीं है तेरे पास। निकल जा मेरी स्ट्रीम से, निकल जा, दफा हो जा यहाँ से। Kabam batale ala